ऑफिशिएटिंग प्रिंसीपल नैशनल कॉलेज फॉर विमेन माछीवाड़ा। अज मैं तुहाडे रूबरू पंजाबी दे प्रसिद्ध कहानीकार जतिंदर सिंह हांस की कहानी गंदला करन लगी हाँ। उम्मीद है कि तुसी इस कहानी नूं जरूर पसंद करोगे। सो पेश है तुहाडे सामने जतिंदर हांस की कहानी गंदला। एक ही आवाज़ लगातार आ रही सी, गर गर गर, जिवें बंदा डराने जहे कुराड़े मार लिया हो। कुराड़े तो सुत्ते पे बंदे दे हुंदे ने। डैडी तो पिछले 15-16 दिनों तो सुत्ते ही नहीं, उन्हां दा कंड वज रहा। डॉक्टर ने दस्सिया उन्हां दा दिल फुल गया, फेफड़ियां 'च भी नुक्स है, उसे करके साह मुश्किल नाल आउंदा है। जदों साह लैंदे अजीब जही आवाज़ आउंदी, सारा टब्बर इस आवाज़ तो दुखी हो गया। लगदा इस इंजन वर्गी आवाज़ ने कदे रुकना ही नहीं। सारियां डॉक्टरियां फेल हो गईयां। इस उम्रे इस हालत विच ऑपरेशन हो नहीं सकता। कमजोरी बहुत हो गई। जिन्नी बार भी हस्पताल जाते बीमारी वधदी जाती। खबरां लैण आउण वालियां तो दुखी होए पै सी। एक जावे दो होर आ जाण। एक तां बीमार बंदे नूं सांभो, दूजा इन्हां दा स्यापा करो। लोकां सामने डैडी दी तंदुरुस्ती दीआं अरदासां करदे, हस्पतालां विच लई फिरदे, डॉक्टरां नूं घरे बुलाई रखदे, मन च अरदासां करदे, रब्बा हुण इन्हां दी जान सुखाली कर दे। रब भी ढीठ होया बैठा, जिवें उहने डैडी दे लहूर देखने होण, पर साथों ना देख हुंदे। कदे बिस्तरा गिला हो गया, कपड़े बदल लवो, दवाइयां ते बीमारी दा मुश्क कमरे विच फैल जाए, रूम फ्रैशर छिड़क दो। कदे डैडी नूं साह बहुत औखा आउण लग गया, ऑक्सीजन दे सिलेंडर 'चों ऑक्सीजन लगा दो, कमरे 'च हीटर चला दो। कदे कुछ कदे कुछ, पूरा हस्पताल वर्गा माहौल बनिया पिया ते जिंदगी नरक। बीमारी बंदे नूं की तो की कर दिंदी आ। पहलां लगदा सी इन्हां नाल ही घर चलदा है। ਉਹ चिट्टा चादरा पा के खेतां वल जांदे, रस्ते 'च मिलदे सारे लोकां नूं बुला के लंघदे। लंबड़दारा तेरी की सलाह आ? जमीन वाते आ, उपरों बदलवाई होई पई आ, कणक बीज दईए कि अजे अटकीए? करतार सिया कणक दा किहड़ा बी पाईए जिहड़ा झाड़ वध दिंदा आ? ਗਿਆਨੀ जी की सलाह आ? कणक 'च सरों दियां आंडां ला दईए कि वखरा क्यारा बीजीए? दीपिया की सलाह आ? जीरी नूं सुंडी पै गई, किहड़ी दवाई वरतीए? सलाह तां ऐ पुछदे जिवें उसे दी मननी होवे, पर मनदे किसे दी ना। मम्मी नूं जदों पुछदे, तार कौरे ऐतकी जीरी वढ के आए गए नूं बैठक छੱਤ लईए, तेरी की सलाह है? मम्मी गुस्से हो जाते, मैं क्यों सिर खपावां, तैं किहड़ा किसे कंजर दी मननी आ? डैडी मन आईयां करदे, गल कई साल पुरानी आ दिल की बीमारी अजे उन्होंने लगी ही सी। डॉक्टरां ने बहुत डरा दिते सी। ਉਹ खेत गए होए सी, सानू किसी ने सुनेहा दिता कि खेत च डैडी नूं कुछ हो गया। सारा टब्बर ते आस गवाण ते लोग उन्होंने हस्पताल लिजाण लई गड्डियां लैके पहुंचे। बरसीन के क्यारे विच डैडी चिट्टे चादरे च लिपटे पै सी। मीतो मरासन ते 4 जणियां वैन कीरने पाउण लगियां होईयां सी। अज भुंजे पिया ने गदेलियां ते पैण वाले आ। वे हाय 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 मौत चंदरी, हाय हाय मौत चंदरी, हाय हाय नी तुर गया सरदार, हाय हाय तुर गया सरदार, हाय हाय नी कोई सद्दिओ तखान, हाय हाय नी तैयार करो बिबान। जदों लोग पहुंचे वो स्यापा करनों हट के हसन लगियां। डैडी चादर ला के उठ के बैठ गए। कहंदे मीतो होरी कक्खां नूं जांदियां ती, मैं क्या कित्थे वट्टां ते कख पोतदियां फिरोगियां, मेरा स्यापा कर दो, बरसीम दियां पंडां वट के लै जाओ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ सरदारा असी किवें स्यापा करिए सुखी सांदी, मरना तो सब ने आ, जद मैं मर गया किहड़ा देखण आउणा आ, ना कीरने सुनने आ। हुण पता लग जू किहड़ी की कहंदी आ, तुसी पाओ कीरने। बस आही गल आ, आपां अपने मरण की बारी कट्टदी, हुण कई साल किते नहीं जांदे, तुहाडी की सलाह आ? सब दियां हस हस वक्कियां टुट गईयां। आह तां जग्गों तेर भी करती निर्भै सिंह ने, लोग आखदे। शायद जम भी भुलेखा खा गए, हुण लैन नहीं आउंदे। हुण ओही बंदा केवल बेबस पिया, जिहदे हुक्म बिना इस घर का पत्ता नहीं हिलदा, हुण आप हिलण तो आरा होया पिया। उहदी हालत देख सारे टब्बर की जान सुक्की जाती आ। मम्मी ने कौली विचों पानी पा के चमचे नाल डैडी दे मूँह नूं लाया, फिर रूह नाल उन्हां दे बुल्लां ते जम्मी पेपड़ी साफ कीती।
ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁੜੇ ਦੀਪੀ ਪੁੱਤ, ਸਾਗ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂ ਖੇਤ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਗ ਸੁੱਝਦਾ ਆ? ਮੰਮੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਗ ਧਰਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਧਰਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 'ਚ? ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਮਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਬਿੰਦ ਝੱਟ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਝੱਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੂਕਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਦਿਲ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਜੀ ਕਰਿਆ ਧਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸਾਗ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰਾ ਮੁਰਗਾ ਧਰ ਲਓ। ਮਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹਲਕ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ ਸਾਗ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਮੰਮੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਤ 'ਚ ਸਾਗ ਤੋੜਨ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਗ ਤੋੜਾਉਣ ਆ ਲੱਗਣਾ। ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਟੰਗਣ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਲਾ ਤਾਰੋ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੰਦਲ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ, ਗੰਦਲ ਵਾਂਗ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਲਾ, ਕੜੀ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦੀ ਸਾਗ ਤੋੜਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੂਮ ਫਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਪਿੰਦਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਬਰਸੀਨ ਲੈ ਆਏ, ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਟੋਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਦਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਉਹ ਡੈਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਗਰੂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਨਿਰਭੈ ਸਿਆ, ਪੋਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣਾ ਤੈਂ ਤਾਂ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਹੌਲੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ। ਧਰਮ ਸਿਆ, ਕੀ ਸਲਾਹ ਫਿਰ? ਪੋਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਏ? ਪਿੰਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਥਰਮਲ 'ਚ ਪਈ ਚਾਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਪੈਰ, ਲੈਂਦੇ ਵੱਲ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਓ। ਜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੀਰ ਦਾ ਸੰਗਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ ਬਾਮਣ ਨੂੰ ਗਊ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ, ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਸੁਖਾਲੀ ਛੁੱਟੇ, ਇਹ ਲਹੂਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦਾ, ਉਵੇਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੀਪੀ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਈਏ ਪੁੰਜੇ, ਬਾਪੂ ਆ ਸਾਡਾ। ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਸਰੋਂ ਪਾਲਕ ਮੇਥੇ ਤੋੜ ਲਿਆਏ, ਗੰਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਕੱਟਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਆ ਜੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਪਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੰਝੂ ਘੇਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੇ ਤੌੜੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਰੋਂ ਪਾਲਕ ਮੇਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਕਦੇ ਲਸਣ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਆਦਾ ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਸਾਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਸਾਗ 'ਚ ਘੋਟਣਾ ਫੇਰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕਰਤਾ। ਸਾਗ ਰਿੱਝਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਅਚਵੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਖਿਆਲੀ ਪਾਂਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਪਵਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹਰੀ ਚਾਚਾ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਵੱਟਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ। ਪਿੰਦਰ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠਾ। ਹਰੀ ਚਾਚਾ ਬਿੰਦਕੂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਦਿੰਨਾ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੋਂ। ਚਾਚਾ,
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੀ? ਕਦੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਘਰੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਜੇ ਖੇਤ 'ਚ 4 ਮਣ ਦਾਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦਵਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਮਰੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦਵਾ ਕੇ ਨੋਟ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਿੰਦਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੱਗ ਜਹਾਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਿੰਤ ਤਰਲਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜਾਵੋ। ਬੁੱਚੜਾ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਰੀ ਚਾਚਾ ਡੈਡੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਰਸ ਖਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਹ ਆਉਣੇ ਨੇ ਸੁਖਾਲੇ ਆਉਣ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲਹੂਰ ਲਹਾਉਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ? ਉਹ ਡੈਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਛਾਤੀ ਥਾਪੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਚਾਚਾ, ਲਹੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। 4 ਸਾਲ ਪਿਆ ਰਹੇ, 10 ਸਾਲ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਕੱਟਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗੜੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਭੂਤੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ 9 ਵਾਰ 9 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਥੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਹਰੀ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਖਿਝ ਗਏ। ਜਾ ਬਾਈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਚਾ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਭਿੰਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਚਾਚਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲੂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਡੈਡੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਕਰਦੇ। ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਗੁੜ ਘੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ, ਖਿਆਲੀ ਪਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਜੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੂ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਲਈ। ਭਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਾਂਝੀ ਭਜਨੇ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖਿਆਲੀ ਪਾਦਾ ਰਾਧੇ ਕਰਦਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੀਤਾ ਦੇ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਡੈਡੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਦੇ ਦੇ ਗਲ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਖਿਆਲੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸੁਲਾਹ ਆ? ਐ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਧਰੋਂ ਹੀ ਸਵਰਨੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਪੀ ਬੈਠੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਆਮ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੇ ਅੱਜ ਕੀ ਧਰੀਏ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੀਪੋ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਆ? ਜੇ ਹਰਾ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਈਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਫੱਲੇ ਨੀ ਧੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਵੀ ਪਛੇਤੀ ਬੀਜੀ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਗ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ? ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਹੀ ਸਵਰਨੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਸਾਗ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਆਲਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਵਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਗ ਧਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੀ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਲਿਆਈਆਂ। ਉਹ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਈ, ਸਾਗ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ। ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਬੋਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਆ ਪਰ ਦਿਲ ਹੀ ਦਰਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਤੋਰਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਗ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਈ ਆ ਉਹ ਆਪ ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਗੰਦਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਹੱਸਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਸਵਰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਗ ਡੰਗਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੰਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਣੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ
केरा सरों दे खेत च सुवरनी गुणगुणाउंदी फिरे, किहड़ी ऐ तू साग तोड़दी, हत्थ सोच के गंदल नूं पाई। डैडी ने उहदी गुत्त च सरों दे फुੱਲ टंगे, नाले कहण लग्गिया सारा खेत हवाले तेरे। खवनी मम्मी ने देख लिया जां फिर किसी ने दस दिता, घरे बहुत कलेश पिया। सवरनी उस दिन तो बाद अज आई सी। मेरा मोढा पलोसती कहण लगी, कुड़े राजी आ दीपी? हाँ चाची जी राजी आ, कह के उहदे पैरी हत्थ लाए। उहने बुढ़ सुहागन होण दीआं असीसां दित्तियां। कहंदे सरदार बाला ही बीमार आ, मैथों रुक नहीं होया। मैं कहा मना खबर लै आवां। हाँ चाची जी बहुत ढिले ने। असीं दोवें डैडी वाले कमरे 'ਚ चलियां गईयां। ਉਹ ਹੱਥ जोड़दी डैडी दे मंजे कोल पई कुर्सी ते जा बैठी। डैडी दीआं अखां 'ਚ चमक आई। ਉਹ ਉੱਠ के बैठण दी कोशिश करन लगे, बैठ ना होया। सवरनी चाची ने परां नूं मूँह करके चुन्नी दे लड़ नाल अखां साफ कीतियां। डैडी दे मत्थे ते हत्थ धरिया। डैडी ने बहुत औखा हो के अपनी बांह चुकी, उहदे हत्थ ते धर दित्ती। गर 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 दी आवाज़ जिसने सारे टब्बर नूं वक्त पाया होया सी, आउणों हट गई, जिवें चलदा इंजन बंद हो गया। डैडी दीआं अखां खुल्लियां सन, जिवें पुछ रहीआं होण की सलाह आ फिर। सवरनी चाची घबरा गई, कदे नब्जां देखे, कदे मत्थे ते हत्थ धर के देखे। उहदे हंझू परल परल वगन लगे। मैं रोण लगी। पलां विच सारा टब्बर इकट्ठा हो गया। मम्मी ने सानू रोण तो रोकिया, कहण लगी दोजख भरदा ती, दसौंदा कट्टिया गया, रब दा भाणा मन्नो। सवरनी चाची गुनाहगारा वांग बोली, जे पता हुंदा ऐ हो मैं तत्तड़ी खबर नूं ना आउंदी। मम्मी ने उहदे मोढे ते हत्थ धरिया। उहदियां नज़रां कह रहीआं सी, जे पता हुंदा ऐ हो मैं तैनूं उदण दी नूं सੱਦ लैंदी, इन्ने लहूर कानूं देखदे। मम्मी डैडी दीआं खुल्लियां अखां ते हत्थ धर के बंद करन लगे। पिंदर नूं कहंदे, वे पुੱਤ इहदे कपड़े बदलो, फिर शरीर आकड़न लग जाना है, मंजे ते होर विछाई विछा दो, फिर लोकां ने आउण लग जाना है। सवरनी चाची सिर फड़ी खड़ी सी। मम्मी उहनूं कहण लगी, आ साग धरिया ती, रिझ गया, हुण इत्थे सारे पिंड ने आ जाना है, मैं भजने हत्थ तेरे घर भेज दिन्नी आ, आलण बाड़ी। उधर किहड़ा बीबी किसे दे बुरकी निंगरनी है, जे तू कहनी है। ਉਹ चुन्नी दे लड़ नाल अखां साफ करके जान लगी, सवरनी आ जाया कर, दुख सुख करिया करांगियां, की लै जाना इत्थों। सवरनी उत्थों ही मुड़ आई। दोवें एक दूजे दे गल लग के कीरने पाउण लगियां। बुढ़े बारे तैनूं पै गईयां वे वाटां लंमियां, वे राजिया। धन्नवाद। चौहान इंटरटेनमेंट तुहाडा अपना, तुहाडे लई।